दो भैन मेरे गल थी, एक मेरा भाई था, एक मैं थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ की उंगली, मेरी माँ ने मेरी पकड़ ली, उन्हें दो ही कुड़ियां ने पकड़ लिया, भाई ने पकड़ लिया। एक मेरी फुफी आई हुई सी पटियाले से, अच्छा वो बुढ़ी सी, उन्होंने भी असी गल ले लिया। बस काफिला था वह भी तुरन गए। जिस वक्त महारानी लपड़े पर गए थोड़ी देर, उत्थे जाके साढ़े पर फिर हमला हो गया। हमें राजा कुछ पटवारी था और हमले च मेरे सामने शहीद कराया है। मैंने उसका बक्सा ले जेबर साहब के कोल लेके जेबर के पासे रख लिया। उसकी माँ फकर थोड़ी देर कहते गल गर्दन हेठ उन्हें कर लिया करके बस तलवार मार के गर्दन पटवारी दे मिल ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। फिर इस बार की बात कोई नहीं है, क्या पता है, कोई पता नहीं। छोटी छोटियाँ थी अपना मेरी माँ दे गए। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? सरैया सी, ਸਰਈਆ। सफैया छोटी थी। ਅੱਛਾ ਸਰਈਆ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਫਈਆ ਛੋਟੀ ਸੀ। छोटी थी बस। ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ 5 ਸਾਲ। हाँ इससे कम होंगे, छोटी ज़्यादा कोई नहीं थी। एक बड़ी सारा इतने तबेला कहते होंगे से जिथे डंगर बरते थे, कोठी मंग बहुत जगह थी बड़ी सारी, बस उत्थे बैठे रहे। उत्थे फिर आए सुनिया है भी सारे घर के जड़े थे कि नहीं चूड़े, हाँ बस उन्होंने मारिया। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? उन्होंने मारिया। मैनू ख्वाब के चैन लिखे हैं कहते तुम बगे खन के नाम लिया उस चूड़े का। उसने मैनू कहा भी गर्दन नीचे न कर, मैंने गर्दन नीचे करी। उसने कहना बस तलवार मारिया करी, बस शहीद कर सामने मेरे पीछे ख्वाब ले ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ? हाँ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 25-30 आदमी होंगे बाबू। 25-30 ਹਾਂ, ਆਦਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ दो भैन ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। चाचे दे पुत्र थे ताज दे जवान इश्ते थे नौकर के कहते हैं फौज से, वो भी आए हुए थे, वो शहीद करे उन्होंने। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸੀ? हाँ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? जमील नाम था अच्छा, उसका। जमील। हाँ और कई साल पिछों और हिंदुस्तान जाया करता था। अच्छा और गया जो मेरे भाई का पता लग गया था। एक मेरे चाचे धी नूं ले आया, एक मेरी भैन नूं ले आया, ना भाई नूं ले आया। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? है ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? आहा टोडां दे कोल कोई हथ चक जा सिखां दा, बस उन्हें सिखा नहीं पकड़ लिया था। पिंड पर हमला होया, बहुत दुनिया मारती थी। अच्छा मस्जिद से बढ़ गए, कलामियाँ ने गठियाँ बन बन के खाने किधर ले गए किधर नहीं ले गए। बस इस तरह बहुत बर्बादी करी। जल्दी फिर रात होगी, फिर वो भाग गए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਛੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਰ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ। ਆਓ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा बाबा। माँ जी ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? अनवर। ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ। हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? सदीक चौधरी। ਸਦੀਕ ਚੌਧਰੀ। हाँ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ? बाबा मेरे याद भी होगा, कोई होर दसदा मैनू नहीं पता। अच्छा, है नहीं कहा। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ਮਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? काकड़े भी। ਕਾਕੜੇ? काकड़ा। ਕਾਕੜਾ। हाँ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? नाभा, ਹਾਂਜੀ। टोडिया, ये तो शहर थे। ਅੱਛਾ। छिट्टा वाला भी था। हम्म। फिर आह
ਹੋਰ का गांव थे तलवंडी चल चुंदा हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੇ गांव थे सही हो गया। बस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਾਕੜਾ हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? राजपूत ज्यादा थे ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ? राजपूत है सही हो गया। या मरासी थे हम्म, या एक कमो कहते थे और या कराई कहते न बस अच्छा। ये जाता थी या ची रह जब कम करने वाले मुसलिम मुसलिम बहुत बड़ा था छोटा नहीं था गाँव ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ ਬੜਾ ਸੀ। बड़ा था ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ? पक्के ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ? सारे पिंड में पक्के अच्छा। थे हाँ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ऐसा मैंने पता नहीं सानू दो का पता एक था मेरा अबू था ਅੱਛਾ एक होर था ਅੱਛਾ ਦੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ हाँ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ एक होर ਦੋਨੇ होरां ਰਾਜਪੂਤ ने- ਸਨ। उन तो बड़े सारे काकड़ा पर हमें पता मैंने कहे थे हम्म। आई नहीं मैंने पता ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? तलवंडी भी थी बहुती तलवंडी हो थी बस मलकां दी तलवंडी ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। मलकां तलवंडी और चल भी थी एक अद्धा रिश्तेदार ਹੂੰ इस तरह होर सारे बहुआं से साड़ियाँ रंबे दियाँ अच्छा। करनाल जिले दियाँ बस ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? नानके रियासत पटेल से गलौली ਗਡੋਲੀ। सतरियाणे के कोल थी ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। सतरियाणा था ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? कहते नहीं 15-16 होने हैं मैंने 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। हाँ ठीक थी ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਸੀਆਂ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੱਛਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਭੈਣ ਸਰਈਆ ਸਫਈਆ ਸਰਈਆ ਸਫਈਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਹੂੰ। ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਕਰ ਲਿਆ ਥਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੇ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਆਂ ਬਾਬੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ भी था ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸੀ? हाँ हस्पताल था ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? शहर दुकाना बथेरियां थियां बहुता शहर था टोडिया ਹੂੰ साढ़े कोल ਅੱਛਾ फिर नाभा था ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। बस ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ अगे ਚੀਜ਼ अगे पटियाला था जिथे साढ़े सारे नौकर थे मेरे ताए दे पुत्त सारे इस थे फौज च अच्छा। पटियाला पटियाला ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਬੰਦੇ? बाबू कितने गिना बहुत ज्यादा ही थे आया ही कोई नहीं मेरा चल रहा ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? है थोड़े ही आए ना जे आए एक 5-4 चों एक मेरे ताए का पुत्त आया ਹੂੰ एक कई चों एक मेरे ताए ਚਾਚੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਥੇ 2 ਧੀਆਂ ਥੀਆਂ ਹੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੈਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ ਖਾਨੀ ਮਾਰਤੀ ਸੀ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਨੇ 2 ਆ ਗਏ ਥੇ ਹੂੰ 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 ਬਸ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਗੁਲਾਮ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? हाँ थी ਅੱਛਾ स्कूल इतने नहीं थे मस्जिद मदरसा भी था हम्म। स्कूल भी था इतनी आज़ादी नहीं थी भी कुड़ियाँ जान स्कूलों च अच्छा। मुंडे पढ़ रहे थे स्कूल च ਸਹੀ ਸਹੀ। राजपूत थे कि ना बहुत निकल नहीं देंगे से बाहर मेरा च ਬੜਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ हाँ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ समझ गए ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਿਆ? पहला तो साढ़े पिंड पर एकदम हमला हो गया ਹੂੰ पिंड पर हमला होया बहुत दुनिया मारती थी ਅੱਛਾ मस्जिद च बढ़ गए कलामियां ने गठियाँ बन बन के तो मारे खाने किधर ले गए किधर नहीं ले गए ਹੂੰ बस इस तरह बहुत बर्बादी करी जल्दी फिर रात हो गई फिर वो भाग गए ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜ ਸੀ? सिख ਅੱਛਾ सिख कहते सिख थे दे पता कोई नहीं अल्लाह ने पता है सिख थे फिर असी रात में उठे रहे फिर यूं पैदल तुरे असी छिंटा वाला के नहीं भाग गए उत्थे ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਛਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਢੋਡਿਆਂ ਕਨ ਖਲ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਛਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਗਦੇ ਅੱਛਾ ਛਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ, ਰਾਜਾ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਸਾ ਬਾਬਾ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਣੇ ਮਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ थी, मैं थी, समझो भैन सी 4 थी, एक चौथी तो मर गई थी मेरे पे जब से पकड़ों निकले हैं। अच्छा। 2 भैन मेरे गल थी, एक मेरा भाई था, एक मैं थी, एक मेरी माँ थी। मैंने अपनी माँ की उंगली, मेरी माँ ने मेरी पकड़ ली, उन्हें 2 कुड़ियां ने पकड़ लिया, भाई ने पकड़ लिया। एक मेरी फुफी आई हुई सी पटियाले ते। अच्छा। वो बुढ़ी सी, उन्होंने भी असी गल ले लिया। बस काफिला था वाबी तुरन गए। जिस वक्त महाराणा लपड़े पर गए, थोड़ी देर उत्थे जाके साढ़े पर फिर हमला हो गया। सारे पिंड चला गया सी उत्थे? 7-8 लाख था आदमी, कितने कितने लबे लबे सब दुनिया। अच्छा। जगह नहीं मिलती सी, एक दूसरे जमाने दिन हो गया, मुड़के रुल के मिलता नहीं था। मेरी माँ साथ रुल गई बाबू। माँ गई तुहाडे तो? हाँ, माँ नहीं मैंने मिली। अच्छा। भैन थी मेरी माँ के कोल। मेरी फुफी की बांह पकड़ी हुई सी, फुफी मेरी बुढ़ी सी, वो सिख मारन लग गया, कहता छड्ड दे। अच्छा। फुफी कहनी मैंने छड्ड ले, छड्ड दी मैंने उत्थी छड्डी, मैं उत्थी मैंने झिड़की देती। असी होर सारी भैन भूना से असी गैल बग गए। भैन मेरी माँ के कोल रह गई कि नहीं? अच्छा। माँ गल खानी कितने गई कितने नहीं, मैनू नहीं फिर मुड़ के मेरी माँ मिली ना मैंने भैन मिलियां। बाबा तुहाडी वालदा दा की नाम सी? सिफता। सिफता? सिफता। सिफता बीबी ना मेरी माँ मिली मैनू। उसके बाद बस धक्के चुके खाते, मेरा चंद के पुछना, कहानी बड़ी लंबी माँ जी वही कहानी सुननी है। हाँ, जाके असी बैठ के कलर च कोई है छिंटा वाले दलिया दुलिया पकान दे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ? खबर कितनी की दुनिया मरी है, बथेरी मरी है, बथेरे बच भी बथेरे गए थे, कुड़ियाँ भी पकड़ लिया थे उन्हें जवान। अच्छा। ले गए से पकड़ के सिख। बहुतिया ने कुएं च भी छलंगा मारिया थी कुएं च। हाँ, फिर कुएं च निकले जिमने उसे उधर हाथ पाए। उसके बाद उत्थे पे असी फिर काफिला तुरया साड़ा पैदल। अच्छा। काफिला पैदल तुरया जे, फिर असी सेरा वाली करदे करांदे असी बस सेरा वाली आ गए। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸੀ? भाई ना भाई भी रुड़ गया था बाबू, भाई तो सिखा ने पकड़ लिया था। अच्छा, भाई ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ? सिख ने पकड़ लिया था। ਤੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? भैन भी माँ भी ना फुफी ने कोई मैनू मेरे बिच कोई नहीं दिखा। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? बस तुरली गई दुनिया बथेरी साढ़े गैल भी ताए चाचे लगते लगाते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? उन्होंने तो गैल के उत्थे गई उत्थे गए उत्थे वग गए। और समझ ताए चाचियां दी मिल गई, चल जे उत्थे असी रह गए। आह दलिया दुलिया दे देंदे, अल्लाह वास्ते कोई कुछ दे देंदा, अपने खा पी खाने। कन्ने एक दिन असी उत्थे कट्टे। फिर कहते काफिला जाऊगा, काफिला जाऊगा। जो काफिला गया बाबू, किसी का गड्डी च गया, किसी का कुछ गया, सारा पैदल गया। अच्छा, पैदल आए तुसीं? पैदल गया। पैदल असी पहुँचे, गिरदे पैंदे असी खनकिड़ा शहर था उत्थे। उत्थे ते गुजरां वाले कोल इधर किते सेरां वाली होनी है। अच्छा। पहला गाँव किसी के शहर च थे, फिर सेरां वाली का रिश्तेदार थे, वो ले आए थे सेरां वाली को मैनू। सेरां वाली है जेड़ा सियालकोट दे कोल? हाँ हाँ, अच्छा। उत्थे वो रिश्तेदार से वो ले आए थे, मैनू कोई पता नहीं केड़ा शहर था मेरा चांदू दे कोल। अच्छा। बस ना फिर मैंने मेरी माँ मिली है, ना मेरी भैन मिलियां। भाई का मेरा दा पता लग गया, मेरी फुफी का पुत चुंडां दा था, जैलदार का मुंडा। किहदा? जैलदार दा। जैलदार किहड़े पिंड दा सी? चुंडां दा। चूना दा? चुंडां दा। सिख सी? हाँ, मुसलमान राजपूत था मेरी फुफी का पुत। अच्छा, की नाम सी उन्हां दा? जमील नाम था। अच्छा, जमील। हाँ। और कई साल पिछों और हिंदुस्तान जाया करना था। अच्छा। और गया जो मेरे भाई का पता लग गया था, एक मेरे चाचे धी नूं ले आया, एक मेरी भैन नूं ले आया, ना भाई नूं ले आया। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? है
ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਹ ਟੋਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਕ ਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਕੜ ਲਿਆ ਥਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ? 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੇ ਬਾਬਾ। ਅੱਛਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ था। ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਰੇ ਮੁਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਸੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਜੱਟ ਡੰਗਰਾਂ ਕੱਟਰ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਮਰ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ? ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਮੀਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੰਡ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲ ਸੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਕੋਟਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਟਲਾ ਕੋਟਲਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਬਸ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਬੂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ ਭਾਈ ਲੜਕਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂ ਮਾਸਲਾ 2 ਬੇਟੇ ਆ, 2 ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? बस उन्हें कहता था कि ना भी राज पलटी आए 2-3 रह गए थे इस तरह खासी उम्र के ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ बीच सियाने एक बड़ी सारा इतने तबेला कहते होंगे से जिथे डंगर बढ़ते थे। कोठी मंग बहुत जगह थी बड़ी सारी, बस उत्थे बैठे रहे। उत्थे फिर अं सुनिया है भी सारे घर के जड़े थे कि नहीं चूड़े बस उन्होंने मारिया। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? उन्होंने मारिया। मैनू ख्वाब के चैन लिखे हैं कहते तुम बग गए खंड के नाम लिया उस चूड़े का। उसने मैंने कहा भी गर्दन नीचे न कर, मैंने गर्दन नीचे करी। उसने कहना बस तलवार मारी आई करी, बस शहीद कर सामने मेरे पीछे ख्वाब ले ख्वाब से होंगे रहे? हाँ फिर नहीं मुड़ के आया है। अच्छा मेरे ताए का पुत्र पटवारी था और हमले च मेरे सामने शहीद कराया है। मैंने उसका बक्सा ले जेबर साहब को लेके जेबर के पासे रख लिया। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਕਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਗਰਦਨ ਹੇਠ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਐ ਕਰਕੇ ਬਸ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਰਦਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ। ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ 2 ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ था ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ था। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੌ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਤਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 25-30 ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬੂ। 25-30 ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ? 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸਤੇ ਥੇ ਨੌਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਆ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਟੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ था हमला महारान ਦੇ पुल पर। रात का टाइम था बस उत्थे तो फिर कोई इक च जा बड़ी कोई किधरे जा बड़ी ना जिंदगी सी रोड बह के भग गई। बहुती शहीद भी करते हैं, बहुतिया कुड़ियां जवानों पकड़ के ले गए। बस थे सिख हिंदू बस यही थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ? याद करके क्या करूँगी बाबू? ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? बस अब तो रोज हर वक्त याद रहिंदियां ने। उन्होंने तो क्या है भैन तो भैन ही होंदियां ने मेरा चंद है। याद करके नहीं कुछ बन रहा है। अच्छा
ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਹਾਂ, ਗਈਆਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਕਾਈ ਸੀ, ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਾਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹੇ मैंने मिलना, मैं कहाँ उसਨੂੰ मैं मिलना है। ਅੱਛਾ। ले भी मैं अपने जी च कहा ਹੂੰ। कर ली करा ली। जिस वक्त वो आ गई बैठी, पूछा उन्हें दस अपने बाप का नाम, ਅੱਛਾ मां का, मैं कहा मैं जान ली है। वो साड़ी सी जिस तरह दूसरे महल्ले जी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ बहुत दूर, जिस तरह असी थे हजारी पत्ते वे, अच्छा। और मलकानी पत्ती दी सी, इस तरह थी। अच्छा। बस बैठी बातें करती रही, चल जी। वो भी अपने बागी बेचारी, मैं अपने घर बैठी रही। हाँ। आज तो मिल जाती हैं बस, ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੀ ਜੇ- ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ। फिर इस बार बात कोई नहीं है, क्या पता है, कोई पता नहीं। छोटी छोटियाँ थी अपना, मेरी माँ दे गए। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? सरैया थी, ਸਰਈਆ। सफैया छोटी थी। ਅੱਛਾ, ਸਰਈਆ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਫਈਆ ਛੋਟੀ ਸੀ। छोटी थी बस। ਉਮਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ 5 ਸਾਲ। हाँ, इससे कम होंगे, ज़्यादा कोई नहीं थी। छोटी छोटियाँ थी, जब मैं गोदी सी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। इतनी इतनी थी वो। मेरी माँ दे कोल थी दो। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ मैंने ਤੇ बुआ ਸਾਡੀ की बांह ਇਸ पकड़ी ਟੀਮ ਨਾਲ थी। ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो वाले ने। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ? हाँ, हिंदू थे, मुसलमान भी किसी भी दुकान में थे। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ? थे गुरुद्वारे भी थे, सब अच्छा। कुछ था। हाँ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ? ना बाबू, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। मेरे नहीं याद है का ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੈ? नक्शे ਹੁਣ के याद ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੱਸੀ ਹੈ? हाँ। ऊंचा जा था बहुत, 2-3 मंजिले, सारे कई कट्ठियों कोठी सी, कई घरां दी, ਅੱਛਾ एक भी नहीं थी, इस तरह थी। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ, कई घर थे, 4 घर थे। ਹੂੰ। एक मेरे ताए का थानेदार था, ਅੱਛਾ फिर उन्हें अलहदा पा लिया था, ਅੱਛਾ एक साडा था, एक मेरे चाचे का था, एक मेरे ताए का था, ਅੱਛਾ इस ਅੱਛਾ। तरह थे। ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। हाँ नहीं, आज तो पता से सबने भी कई घर हैं। ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ side ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਥੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਹੂੰ। ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਥਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੰਘ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੋਕ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਈਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ ਬਥੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਜੋ करे अल्लाह बेहतरी करे। ਹਾਂਜੀ अल्लाह ਬਹੁਤ बेहतरी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा भाई अल्लाह थोड़ा भला ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।